ధర్మసేవా సంస్థ తరపున వచ్చిన డిఈఓలు, ఎంఈఓలు, ప్రిన్సిపాల్లు, హెడ్ మాస్టర్లు, తర్వాత నాల్సా డాన్ యూనిట్ వారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఈగల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, అట్లాగే కలెక్టరేట్ ఎంప్లాడ్ వారు, ఇలా అనేక రకాల పీఈటీలు, తర్వాత ఇంకా ఎందరో ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తోనూ, తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో అనేక విభాగాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి వారందరూ కూడాను ఈరోజు మా ధర్మసేవ సంస్థ 26 జూను అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్య వ్యతిరేక దినోత్సవం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము గత 20 సంవత్సరాలుగా ప్రారంభమైన ఈ సంస్థ గత 5 సంవత్సరాలుగా అనేక కార్యక్రమాలు రాష్ట్రమంతటా నిర్వహిస్తూ లక్షలాది మంది విద్యార్థులలో నూతన చైతన్యాన్ని ఉప్పొంగజేసినటువంటి సంస్థ. కాబట్టి దీనికోసం ఈరోజు మనమంతా కూడా కలిసికట్టుగా స్వార్థం మాని సమాజ హితం కోసం పనిచేసేటువంటి ఉద్దేశంతో మా ఫౌండర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జె నిశాంత్ రెడ్డి గారు శ్రీయుతులు, వారు న్యూక్లియానిక్స్ లో ఎంఎస్ చేసి మిచిగాన్ లో మళ్ళీ ఆ పెద్ద ఉద్యోగం మొదలుపెట్టి ఇండియాకు వచ్చి ఒక న్యూక్లియానిక్స్ ఒక సంస్థను కూడా నడిపిస్తూ సొంతంగా ఎవరికి చేయి చాపకుండా ఆన్ హిజ్ ఓన్ he has started the trust, ధర్మసేవ ట్రస్ట్, and it is running very excellently. and even స్టేట్ గవర్నమెంట్ వారికి లాస్ట్ ఇయర్ గొప్ప అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరందరూ కూడాను రానున్న కాలంలో మన తెలంగాణలో ముఖ్యంగా, తర్వాత యావత్ భారతదేశంలో, తర్వాత మన తెలంగాణలో ముఖ్యంగా మాదక ద్రవ్యాలకు పిల్లలు ఎవరు లోను కాకుండా, మత్తు పదార్థాలకు లోను కాకుండా జీవితాన్ని జరిపితే మన సమాజం ఇల్లు బాగుపడుతుంది, దేశము బాగుపడుతుంది. కాబట్టి మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తు వదలరా అని ఈ రకంగా మనం సమాజాన్ని నిద్రలేపాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత రావడమే బాధాకరమైన విషయం. అందుకే మనం అంతా కూడా ప్రేరణగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. వచ్చిన వారందరికీ స్వాగతం. ఇప్పుడు ధర్మసేవా సంస్థ తరపున ఉమాగుప్తా మేడం గారు ముందు మాట్లాడతారు. Good morning, everyone. Before I start the session, it is a great privilege to be part of the Dharma Seva. Name itself, like Dharma, we are serving the Dharma. So we had a collaboration and we have stakeholders from distant districts and legal services and many other social activists. Last year, we had collaborated with the Nirmal District Collector, Abhilasha Abhinav Madam, and she has happily agreed for the program, which is continuing from last year to, and it is a continuous process. She was a really guiding force, and she was quite motivating, and she was the most dynamic collector, I would say, who had really taken this program forward. So you can see all our stakeholders who are in the picture. Telangana Vision SDGC document developed meeting. It is not just possible to run this program individually, but there are so many hands behind it. So you can see all of them. Yeah, this is Asifabad collector, Mr. Rajashri Shah. Adilabad. Yeah, Adilabad, sorry. And this is Asifabad collector, and this is Nirmal collector. Without their help and support, we wouldn't have been achieved what we have achieved till date. So I would like to thank each and everyone. And you can see this is a small contribution from each individual district. Now it is only 3 districts. Now we want entire districts to be get connected and start the program in their schools. You can see how wonderfully the children have groomed through this program. Every day morning we are doing yoga classes. In the afternoon they're having a sports, and we are having a natural lifestyle.
and we are having moral classes, and every day they write the journals and summaries of whatever is being taught. And every day there is a meditation class through Vipassana, and you can see how healthy and energetic the children are. This is the natural lifestyle journals which they write every day. So it's a great privilege to have you all here on today's webinar. And I request Dr. I'm sorry, sir, you would like to continue, Nishant Garu, or? Yeah, Mallikarjun Garu, Yes. over to you, sir. Yes. Thank you. Yes. Thank you, madam. ఉమా గుప్తా గారు ఈజ్ అసలు ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ లో అథ్లెటిక్స్ లో వారు కోచ్ గా పనిచేస్తున్నారు. సో వీఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్, బట్ షీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ అస్ హోల్ హార్టెడ్లీ అండ్ వాలంటరీలీ. దట్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఎస్ మేడం. సో ఈ రోజు మన మధ్యలో మహా ఉద్దండ పండితులు, అంటే సమాజ హితం కోసం వారు జీవితంలో ఎక్కువ భాగం సమాజానికి అంకితం చేసినటువంటి మహనీయులు, మాన్యులైనటువంటి ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. వారి పేరు చెప్పంగానే మన భారతదేశంలో గొప్ప ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్ గా వారి పేరు గురించి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. దాదాపుగా గత 10 సంవత్సరాలలో వారు ఒక 5,000 వెబినార్ల నుంచి 10,000 వెబినార్ల వరకు చేసినటువంటి మహనీయులు. తర్వాత 60 సంవత్సరాలుగా, 55 నుంచి 60 సంవత్సరాలుగా పొలిటికల్ సైన్స్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ గా ఉండి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో, ఆ తర్వాత సమాజ సేవలో నిరంతరం సేవ చేస్తూ వారు చేయని గొప్ప పని లేదు. సమాజ హితం కోసం వారు నిలువని చోటు లేదు మొత్తం భారతదేశంలో. ఇంకా నేను తర్వాత చెప్తాను వారి గురించి. తర్వాత జాలాది ప్రసాద్ గారు, వారు మొత్తం భారతదేశంలో ఉండి భారతదేశ పరిస్థితులని గమనించి సమాజ హితం కోసం ఈరోజు అమెరికా దేశాన్ని సామాజికంగా శాసించేటటువంటి స్థాయికి ఎదిగినటువంటి మహనీయులు. వారికి కూడా స్వాగతం. వీరిద్దరూ ఈ రోజు మనకు గొప్ప సందేశాన్ని అందిస్తారు. వారికి స్వాగతం. ఇన్ ద మీన్ టైం ఐ రిక్వెస్ట్ అవర్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ శ్రీ జె నిశాంత్ రెడ్డి గారు టు ప్రొసీడ్ విత్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, ప్లీజ్. Thank you for your kind introduction, Mallikarjun Garu. Good morning and welcome to the 4th preparatory webinar as a part of our 2026 statewide anti-drugs programs. Mottamodatta, my deepest regards to Professor Purushottam Reddy Garu, eminent environmentalist, Sri Jallari Prasad Garu, eminent social entrepreneur from USA, leading the Suraksha Charitable Organization, respected DEOs, MEOs, members of NALSA DON units, respected headmasters and teachers from various districts of Telangana, distinguished guests, and Dharma Seva members. Iroju mana madhyana, it's an honor to have Professor Purushottam Reddy Garu as our chief guest. Oka charitable organization ki viluvalu dantlo నిస్వార్థ సేవ భావన అనేది అతి ముఖ్యమైన కీలకమైన ఆస్పెక్ట్. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ధర్మ లో ఇది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. సో అలాంటి విలువల్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ధర్మ టెక్నిక్స్ లైక్ మెడిటేషన్, సాత్విక లైఫ్ స్టైల్ ఇలాంటివన్నీ ఎసెన్షియల్. ఒక చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ వాటి యొక్క కోర్ మెంబర్స్ కానీ ఎప్పుడు కూడా సెల్ఫ్లెస్నెస్ తో వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వారు ఏ రకమైన మానిటరీ పవర్, ఫేమ్ లాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి వ్యక్తులతో అసోసియేట్ అయ్యి ఎంగేజ్ కూడా అవ్వకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంటుంది. సో ఇలాంటి విలువలు అతి ముఖ్యమైనది. ధర్మం అంటే ఇవ్వడము వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్, గివింగ్ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో దానికి ఒక రోల్ మోడల్ Professor Purushottam Reddy Garu, who has practiced these values, ఇలాంటి విలువల్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనలాంటి లీడర్స్ ఎంతో మందికి లీడర్గా ఈ విలువలు నేర్పిస్తూ ఎన్నో సక్సెసెస్ అచీవ్ చేశారు. మాస్ మూవ్మెంట్స్ చేశారు. టైం టు టైం ధర్మసేవకు కూడా ఎన్నో విలువలతో కూడిన లెసన్స్ నేర్పించారు, డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. Personally, I look up to you as my guru, sir.
ఈ కాకుండా ద లెసన్స్ ఆఫ్ యూత్ యాక్టివిజం, తర్వాత స్టాండింగ్ ఫర్ పీపుల్స్ కాజ్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్ అట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అండ్ మేకింగ్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ టు ఎ మూమెంట్. ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, ఇలాంటి లెసన్స్ కూడా మేము ఎన్నో నేర్చుకున్నాం తన నుంచి. వీఆర్ లక్కీ టు హ్యావ్ మెట్ హిమ్ అండ్ హ్యావ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్. థ్యాంక్ యూ అగైన్ సార్ for being associated with us and guiding us. Today, Dharma Seva has the trust of judiciary, government, bureaucrats, police and media and the industry for organizing this kind of programs. Only because of this value system, ఇలాంటి విలువలతో మనం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. So thanks again to all the stakeholders. Once again, Jalari Prasad garu, welcome to this meeting as our guest of honor. And we appreciate your wonderful service that you are doing through your organization Suraksha in USA. And I must say, I came to know about him through Mallikarjunji that his heart yearns to serve our nation, Bharat. Thank you, sir. We would like to work along with you in the near future. Thank you for joining us today. Alage, we would like to express the gratitude to the leadership of Panchakshari garu for supporting our anti-drugs initiative for the third year in a row. Mudo samvatsram ee anti-drugs programs and rallies ki support istu vacharu. Telangana State Legal Services Member Secretary Panchakshari garu. Thank you. I would like to congratulate every member of NALSA DON units, DLSA and MLSA offices, State Council of Higher Education, district collectorates, respected DEOs, MEOs, principals, teachers, and student leaders. Alage, thankful to police, excise, and Eagle Force, media, and Dharma Seva members, na prati okkariki for the success of the earlier statewide anti-drugs programs and rallies in 23, 24, 25. And now in 26, and daily online wellness programs in 5 districts, which are going to again start. Like the outreach of these programs has been in Akshalallo reach out avagalignamo, marpu తీసుకురాగలిగినము, and ఇది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము, చేయబోతున్నాం. At this juncture, I would like to salute each one of you in this meeting. So quick ఈ యొక్క సక్సెస్ ఏదైతే మనం ఇంతవరకు చూసినామో దాని యొక్క సక్సెస్ అట్రిబ్యూట్స్ కొంత డీటెయిల్లో మాట్లాడుకుందాం. లైక్ టు షేర్ మై స్క్రీన్ నౌ. You're able to see the screen, everybody? Yes, sir. Yes, yes. Okay, thank you. ఒక విజన్ రోడ్ మ్యాప్ అనేది లేకుండా ఏ సమస్యకి పరిష్కారం అనేది రాదు. సో అందుకనే గత 3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా నా ప్రెజెంటేషన్స్లలో ఇది ఫస్ట్ స్లైడ్ గా ఉంటుంది, విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్ టు ఎరాడికేట్ సోషల్ ఈవిల్స్. అది అందరం కలిసి దాన్ని రిఫైన్ చేస్తూ వస్తున్నాం 3 సంవత్సరాల నుంచి. అండ్ విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్ కి టైమ్ లైన్స్ కూడా లేకపోతే అది మీనింగ్ ఉండదు. ఈ విజన్ అండ్ రోడ్ మ్యాప్ లో మనం చూడొచ్చు, గ్రీన్ లో చూడండి, వీ హ్యావ్ టైమ్ లైన్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్ టైమ్ లైన్స్ 25th June వరకు మనం స్టేట్ వైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ర్యాలీస్ నిర్వహించబోతున్నాము. అదే June 25th లోపు ఫస్ట్ డ్రగ్ ఫ్రీ విలేజ్ ఇన్ తెలంగాణ యాజ్ పర్ ధర్మ సేవాస్ చార్టర్ డిక్లేర్ అయ్యి ఒక ఈవెంట్ చేయబోతున్నాం. వాల్యూస్ వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో అన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ని ఇప్పుడు 5 జిల్లాలలో జరుగుతున్నాయి, మొత్తం 33 జిల్లాలలో కూడా ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయాలని August 15th లోపు టార్గెట్ పెట్టుకున్నాము. కరిక్యులంలోకి వాల్యూస్ వెల్నెస్ ఎంపవర్మెంట్ రావాలని November 15th వరకు టైం లైన్ పెట్టుకున్నాము. అదేవిధంగా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ లీడర్షిప్ లో సర్పంచెస్ కి, టీచర్స్ కి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో
నెలకు ఒక్క మీటింగ్ అన్నా పెట్టాలి అనేది కూడా డిసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఒక మొబైల్ యాప్ విచ్ విల్ కనెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ us and guide us in our activity, sustain this program. అది డెవలప్మెంట్ ఫైనల్ స్టేజెస్ లో ఉంది. August 15th లోపు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని కూడా డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నాం. So this is one of the most important aspects that I feel that we should work with a clear vision and roadmap and with timelines. ఇప్పుడు మన రోడ్ మ్యాప్ లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్, అందరం కలిసి పనిచేయడం అనే ఆస్పెక్ట్ పదే పదే మనం సంవత్సరాల నుంచి ఇదే అప్రోచ్ తీసుకుంటూ we have worked together, we have demonstrated that we are united across social and economic status and across caste, religions, which is a very, very important, notable point that we should make that we should observe. Tarvata sorry, నెక్స్ట్ స్లైడ్ నవీన్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ పంపించండి. స్లైడ్ నెక్స్ట్ పంపించండి. ఒక్క నిమిషం, నేను నా దగ్గరనే డిస్టర్బ్ అయింది. ఓకే ఓకే. ఖాళీ కనబడకున్నా సరే మీకు అనిపిస్తుంది సార్. కనబడుతుంది కదా స్లైడ్? Yes, yes, yes. Yeah. Then the next aspect is about the multi-level leadership. This particular webinar itself is a very good example. We can see leaders from institutions, civil society joining hands, andaram kalsi manamu different levels of leadership we are able to different levels of leadership మనము ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాము. తర్వాత లీడర్షిప్ కి ఒక ఫౌండేషన్, మన అందరి లీడర్షిప్ కి ఫౌండేషన్ అగైన్ ద హ్యూమన్ వాల్యూస్ విచ్ వి హావ్ జస్ట్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద మీటింగ్. నిస్వార్థ సేవ భావనతోని, లవ్ అండ్ కంపాషన్ తోని, నేషనలిజం తోని, ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఎథిక్స్ తోని, కరేజ్ తోని, సాక్రిఫైస్ తోని, ఇలాంటి విలువలతో మనము ముందుకెళ్తున్నాము. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది నో మర్సీ టువర్డ్స్ పర్పెట్రేటర్స్ ఆఫ్ క్రైమ్. అంటే ఎవరైతే ఈ డ్రగ్ క్రైమ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో వారి పైన జాలి చూపించకపోవడం. యాజ్ పర్ లా వాట్ ఎవర్ ఇస్ టు బి యాక్షన్ ఇస్ టు బి టేకెన్, వీ హావ్ టు టేక్ దట్ యాక్షన్. సో ఇలాంటి విలువలు కూడా అతి ముఖ్యం. సో ఇలాంటి విలువలు ఎన్నో మనం ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ లో చూసినాము, కోవిడ్ టైమ్స్ లో చూసినాము, అండ్ వాటితో సక్సెస్ కూడా అచీవ్ చేసినాం. సో ఈ మూవ్మెంట్ కి కూడా, యాంటీ డ్రగ్ మూవ్మెంట్ కి కూడా అలాంటి విలువలు అతి ముఖ్యం. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ వీఆర్ అడాప్టింగ్ సచ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు సొల్యూషన్కి వద్దాం. సో సొల్యూషన్ అనగా అవేర్నెస్ అండ్ మాస్ సెన్సిటైజేషన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దిస్ యాంటీ డ్రగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ టిల్ 26th. సో దాని గురించి కొద్దిసేపు తర్వాత డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. అలాగే వాల్యూస్, వెల్నెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఈ విలువల్ని నిలబెట్టే స్పిరిచువల్ టెక్నిక్స్ అండ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటి అనేది కూడా మనం చూద్దాము. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ సొల్యూషన్ విచ్ విల్ సస్టైన్ దిస్ మూవ్మెంట్. సో ఒక్కరోజు మనము మాస్ సెన్సిటైజేషన్ చేసి ర్యాలీస్ చేయగానే సొల్యూషన్ రాదు, అవేర్నెస్ చేయగానే రాదు. కానీ అది సస్టైన్ చేయడానికి
స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటివి ఇది చేస్తేనే వస్తుంది. సో దాని గురించి కూడా కొంచెం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. అలాగే స్ట్రాంగ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ జస్టిస్ ఇస్ ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. సో పాలసీ మేకింగ్ లో సో మరి మనము స్ట్రిక్టర్ లా ఉండాలన్నా, స్ట్రిక్టర్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఉండాలన్నా అనేది కూడా ఒకసారి మనం అందరం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. సింగపూర్ లాంటి దేశం ఏదైతే సక్సెస్ అచీవ్ చేసిందో ఈ అస్పెక్ట్ లో, దే హ్యావ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లాస్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రీథింక్. అలాగే ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కూడా వెల్నెస్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అనేది కాన్సెప్ట్ మనం ప్రపోజ్ చేయబోతున్నాము. స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ లెవెల్లో ఆల్రెడీ పాలసీ లెవెల్లో ఈ యాంటీ డ్రగ్స్ క్లబ్స్ అనేటివి ఫామ్ చేయాలనేది వచ్చింది. బట్ అంతట్టు సరిపోదు. We have to do the other aspects also, like whenever there is a issue around the school campus, అది రిపోర్ట్ చేయడం, వెల్నెస్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా చేయడం, ఇవన్నీ కరికులం లో పెట్టడం, డైలీ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దీస్ టెక్నిక్స్ కి మార్క్స్ ఇవ్వడం. దట్స్ వెన్ ద చేంజ్ విల్ కమ్. సో మనమందరం కూడా ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తూ వెళ్ళాల్సింది. Now with this, I would like to hand over back to Mallikarjun ji Yes, sir. to carry forward with the program. Okay. Thank you, Nishan ji. The way we are following the lines on which we have to reach the destiny, that is all these anti-drugs. Drugs should not be there. Drugs attitude should not be there. And drugs habits should not be there in our society. For that achievement, whatever the efforts which we are putting today, ఈ రోజు మన మధ్యలో ప్రసాద్ జాలాది గారు ఒక సామాజిక పారిశ్రామికవేత్త, సోషల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అన్నమ్మ ఇప్పుడే నిశాంత్ గారు చెప్పారు. అట్లాగే మరియు అమెరికాలోని టెక్సాస్, ఆస్టిన్ నగరాలలో ఆయన మొట్టమొదట సురక్ష అనేటటువంటి ఒక సంస్థను ప్రారంభించి దానికి వ్యవస్థాపకులుగా వ్యవహరిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణను పరిరక్షిస్తూ కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నూతన ఆవిష్కరణలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ నూతన ఆవిష్కరణలన్నీ కూడా పర్యావరణాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నడిచే వాటికి తను గొప్పగా సహకరిస్తానని ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెబితే, ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు మన జాలాది ప్రసాద్ గారి గురించి వారు పత్రికలలో ప్రశంసిస్తూ వార్తలు పంపించారు. ఇది మన జాలాది ప్రసాద్ గారి విశేషం. వారి గురించి చెప్పాలంటే 2 రోజులైనా సరిపోదు మనకు. కాకపోతే ఓవరాల్ గా వారిలో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే నూతన ఆవిష్కరణలు, తర్వాత ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, బయోటెక్ మరియు ఫార్మా పారిశ్రామికలు, మందుల ఫ్యాక్టరీలలో ముఖ్యంగా ఐటీ రంగంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ స్థాయి అనుభవం ఉంది వారికి. తర్వాత ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేసి తనకు కోట్ల వ్యాపారంలో లాభం వస్తున్నా కూడా వదిలిపెట్టి పర్యావరణమే తనకు ప్రముఖమైనటువంటి ఒక ధ్యానంగా, ఒక గానంగా భావించి అనేక వ్యాపారాలను వదులుకొని సమాజ హితమే తనకు. అందుకే ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారంటే, ఈ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునేది కోటికొక్కరే, ఈ సమాజ హితానికి సర్వం అంకితం ఇచ్చేది 100కొక్కరే. అందులో మన జాలాది ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. వారు మన విద్యార్థుల కోసం, మన తెలుగు విద్యార్థుల కోసం, భారతీయుల కోసం వారు చూస్తున్నటువంటి తపనను వారిని స్వాగతిస్తూ మాకు సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. Please unmute, sir. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. Please unmute. నమస్కారం మల్లికార్జున రెడ్డి గారు, నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి పిలిచినందుకు. అలాగే పెద్దలు మన పురుషోత్తం రెడ్డి గారు, సోదర సమానులు నిశాంత్ రెడ్డి గారు, ఆ చిన్న వయసులో మీరు అందరూ కలిపి, ఉమాగుప్తా గారు, మిగిలిన వాళ్ళ పేర్లు ఇంకా నాకు పరిచయం కాలేదు, పరిచయం చేసుకుంటాను త్వరలో వీలైనంత మందిని. ఈ పేరును సార్థకం చేస్తూ ఈ సంస్థని ఇలా నిబద్ధతగా నడపటం, ఈ రోజు కార్యక్రమంలో నేను పాల్గొనటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అవటానికి అర్ధరాత్రిగా ఉన్న నా ఆనందానికి అవధులు లేకుండా ఉన్నాయి నా సమయంలో. మల్లికార్జున రెడ్డి గారు కూడా అదే టైంలో ఉన్నారు. కానీ
పక్క పక్క సిటీల్లో ఉన్నాం. సో ఏది ఏమైనా ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలండి. నేను మల్లికార్జున రెడ్డి గారు చెప్పినట్లుగా అంత పెద్దవాడినేం కాదు, సామాన్య జీవితమే చేస్తున్నాను. అయితే నా ప్రస్థానం చిన్నప్పుడు పాల ప్యాకెట్లు డోర్ డెలివరీతో వేయటంతో ఈ సోషల్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ మొదలైంది. అయితే చిన్న మార్పు ఏం జరిగిందంటే మా ఉన్న చోటే చదువుకునే రోజుల్లో ఒక కుటుంబం ఇబ్బంది పడుతోంది, నేను ఈ వ్యాపారం చేయటం మొదలుపెట్టాను. ఆ కుటుంబం ఇబ్బంది పెడుతోంది అని వాళ్ళకి ఈ వ్యాపారం ఇవ్వటంతో నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది. తల్లిదండ్రులు ఏమన్నా అంటారేమో అనుకున్నాను, కానీ పాపం వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు వరకు ఏమీ అనలేదు. సో దాంతో ఒక చిన్నవాడు కూడా పెద్ద కార్యక్రమం చేయవచ్చు, ఉత్సాహం ఉండి సత్ప్రవర్తనగా చేయాలి అంటే. మనకి తెలుగులో చెప్తారు కదా, చాలా మంది మహానుభావులు సొంత లాభం కొంతమా అనుకుని పొరుగువాడికి సాయపడబోయని. ఇట్లాంటివన్నీ చిన్నప్పుడు చదువుకుని గురువులు ద్వారా విని ఇవన్నీ అవ్వటం నాకు ఈ రోజుకి ఆనందంగా ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ముందుగా చక్కగా నిద్రపోగలుగుతాను రాత్రిపూట. సో అది నా ఆరోగ్యానికి అది కూడా చాలా కారణం ఈ వయసులో కూడా. సో మీ అందరూ కూడా ఇందులో మనం పెద్ద చిన్న ఎవరు లేరు, సత్ప్రవర్తన కలవాళ్ళు ఎవరికైనా సముచిత స్థానం సమాజంలో ఉండి తీరాలి కూడా, అది నా ఉద్దేశం అండి. అయితే ఈవేళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ డ్రగ్ మహమ్మారి అనేది చిన్నపిల్లల దాకా రావడం, స్కూళ్ళ వరకు రావటం అనేది చాలా విచారకరమైన విషయం. అయితే చాలా మంది పిల్లలకి తెలవని విషయం ఏమిటంటే, ఆ చిన్న వయసులో తెలిసి తెలవక మనం పీర్ ప్రెషర్ అంటుంటాం కదా, ఒకళ్ళనొకళ్ళు రెచ్చగొట్టుకునో లేకపోతే కొంతమంది దుర్మార్గులు చేసే ఈ వ్యాపారంలో బలైపోతుంటారు. వీళ్ళ అవయవాలు ఇంకా బలీయంగా తయారవ్వ ఆ వయసులో. వాళ్ళు వాడితే వాళ్ళ అవయవ సౌష్ఠవం పాడైపోతుంది, అనారోగ్యం పాలవుతారు. సో ఈ విషయం మీద మీరందరూ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఇట్లా స్కూళ్ళల్లో మన పోలీస్ వ్యవస్థతో ప్రభుత్వ వ్యవస్థతో పనిచేయటం చాలా మంచి విషయం అండి. ఇది అవసరం, ఈ రోజున తప్పకుండా చేయవలసిన పని. ఎందుకంటే బాలలు మన విద్యార్థులు దేశ పౌరులుగా మారి దేశ భవిష్యత్తుకి వాళ్లే కదా ముందు బాట వేయవలసింది, ముందు ఉండవలసింది కూడా వాళ్లే కదా. నా తరం తర్వాత ఇంకా పెద్దల తర్వాత మనం ఈ బాధ్యతలన్నీ యువతరానికి అప్పగించాలి కనుక, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు కనుక వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ చిన్న వయసులో మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం, తల్లిదండ్రులుగా కానీ సమాజంగా కానీ మన ఆ చుట్టుపక్కల నివసించే వాళ్ళుగా కానీ మన మీద చాలా బాధ్యత ఉందండి. ఈ బాధ్యత మనం విస్మరించకూడదు. ఎందుకంటే దీనివల్ల వచ్చే దుష్పరిణామాలు మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈ వ్యవహారంలోంచి బయటపడాలంటే నిజాయితీకి పెద్దపీట వేయాలండి. మన విజిల్ బ్లోవర్స్ అంటారు కదా, నిజంగా జరిగినట్టుగా తెలుసుకుని పెద్దలకు తెలియజేసే ఉదాత్తమైన సుగుణాలని పిల్లలకి అలవాటు చేయాలండి. ఈవేళ ఉన్న మన సమాజంలో ఇన్ని దుష్పరిణామాలకు కారణం ఒకటి భయం, రెండోది అలవాటుగా మారటం, అబద్ధం కూడా అలవాటుగా మారటం. ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థ కూడా, విద్యా వ్యవస్థలు కూడా చాలా చోట్ల క్యాష్ పట్ల ఉన్న శ్రద్ధ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ లో ఉండడం లేదు. సో అది మిస్ అవుతున్నామండి. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ దట్ వీ లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ సమ్వేర్ సమ్హౌ. ఈ దరిద్రం నేను మొహమాటం లేకుండా చెప్పాలంటే 80వ దశకం నుంచి ఊపందుకుందండి. సో ఇందులో మనకి ప్రత్యక్షంగా ప్రమేయం ఉన్నా లేకపోయినా మనం అందరం బాధ్యత తీసుకోవాల్సింది. మన ఇంటి పక్క ఏదన్నా పొరపాట్లు జరిగినా, మన ఇంట్లో ఏదన్నా పొరపాట్లు జరిగినా మనం అందరం బాధ్యులే, దాని నుంచి తప్పించుకునే పరిస్థితే లేదు. సో పాఠశాల కూడా ఇంటి లాంటిదే. ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా సమయం ఇంటి తర్వాత అక్కడే గడుపుతూ ఉంటారు కనుక అక్కడ ప్రత్యేక శ్రద్ధ కూడా తీసుకోవాలండి. ఈ వ్యవస్థలన్నింటినీ సమన్వయం పరుస్తూ, ఈ విజిల్ బ్లోయర్ సిస్టమ్ చేస్తూ, అవసరమైతే తల్లిదండ్రులతో కూడా పిల్లలు వాగ్దానం చేసే వ్యవస్థని కలుగజేస్తూ
ఇట్లాంటి మంచి సత్ప్రవర్తన కలిగి మంచి విషయాలు నేర్చుకునే వాళ్ళకి బహుమతులు ఇస్తూ వాళ్ళల్లో సద్గుణాలను పెంపొందించేస్తూ, అట్లాగే పిచ్చి పనులు చేసే వాళ్ళందరికీ శిక్ష అనుభవించేలా మన శిక్ష రెండు కూడా మార్చగలిగితే ప్రస్తుతం ఉన్న వ్యవస్థ నుంచి ఇది రాజకీయ నాయకుల వరకు వెళ్ళాలండి. ఇందులో మనం మొహమాట పడాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు. మనం ఇసుకలో తలకాయ పెట్టి ఏదో మారుతుందంటే మారే వ్యవస్థ కాదు ఇది. మనం ఆ లైన్ దాటేశాం. సో లక్ష్మణ రేఖ దాటిన తర్వాత జరిగే దుష్పరిణామాలు అందరికీ తెలుసు గనక మళ్ళా ఆ రేఖ వెనకకు వెళ్ళి మళ్ళా మన సమాజాన్ని, మన బాలల భవిష్యత్తుని మనం రూపుదిద్దితే కానీ వాళ్ళు ముందు సన్మార్గంలో నడిచే అవకాశం ఉండదండి. సో వారి స్నేహాలు కానీ వారికి వచ్చే ప్రోత్సాహకాలు కానీ ఇదే విధంగా రూపొందించి మీరు చేస్తున్నట్లుగా వివిధ వ్యవస్థలతో పనిచేస్తూ ఉంటే ఒక రోజుకి మనం ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న కొన్ని ఇబ్బందుల్ని అధిగమించి బాలలకి మంచి భవిష్యత్తుకి బాటలు వేయగలమనే అభిప్రాయం నాలో ఉందండి. ముఖ్యంగా మీ అందరి మీద నాకు ఈరోజు మీ అందరి పని విన్న తర్వాత చేసే పని నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంతకంటే ఎక్కువగా గౌరవం కూడా కలిగింది. ఈ రోజున సమాజంలో చాలా తక్కువ మందే ఉంటున్నారు ఇట్లాంటి విషయాల్లో తల దూర్చేవాళ్ళు కూడా. సో ఇది సామాన్యమైన విషయం అని నేను అనుకోవట్లేదు, అంత ఈజీ అని కూడా నేను అనుకోవట్లేదు. మీ అందరూ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ, లీడర్ అంటే ఎవరు? మన మీద అనుమానాలు, అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా కూడా మన లైట్ హౌస్ లాగా సముద్రంలో వచ్చే పడవలకి, ఓడలకి ఎలా దిక్సూచిగా పనిచేస్తుందో లైట్ హౌస్, అలా నిలబడగలిగిన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాళ్లే అసలైన నాయకులు. మిగిలిన అన్ని మేకవన్నీ పులులు, మేకపోతు గాంభీర్యం వధించే వాళ్ళు చాలా మంది మోసపోతూ ఉంటారు కూడా ఈ వ్యవస్థలో. అందుకని మీలాంటి ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తులు సమాజానికి వెన్నుముకగా ఉండి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయటం మీకు భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తి. ఈ శక్తిని మీరు విరివిగా వాడుకుని సమాజానికి మరింత సేవ చేయగలరని, చేస్తారని, చేసి చూపిస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉందండి. మీ అందరికీ ఈ సందర్భంగా శుభాభివందనాలండి. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మరొకసారి పేరున అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలు అనన్య సామాన్యమైనవి. యు ఆర్ లివింగ్ సింపుల్ లైఫ్ అండ్ థింకింగ్ వెరీ హై లైఫ్ అండ్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ అంటే నేషనలిజం, పేట్రియాటిజం, నేషనలిజం, క్యారెక్టర్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది లైఫ్, వీటన్నిటి గురించి ఇంత చక్కగా వివరించినందుకు మీకు మరొకసారి ధర్మసేవా సంస్థ తరఫున ధన్యవాదాలు సార్. వీ విల్ బి ఇన్ టచ్ విత్ యూ సార్. ప్లీజ్ ఉండండి సార్. సార్ ఇప్పుడు పురుషోత్తమ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు, మీరు ఉండండి సార్. నిశాంత్ జీ తప్పకుండా మీరు మాట్లాడండి, తర్వాత సార్ దగ్గర. ఒక 5-10 minutes తీసుకోవచ్చా పురుషోత్తమ? Yes. Take 5 to 8 minutes, then sir will speak. Okay. సో స్టార్ట్ చేయాలన్నా? ఒక్క నిమిషం సార్. నిశాంత్ జీ చెప్పండి. సార్ మాట్లాడండి. సార్ మాట్లాడిన తర్వాతనే మనం చేద్దాం, ఎందుకంటే సార్ కూడా ఛాన్స్ అయిపోయింది కదా. ఒక్కసారి నేను ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాను, మీరు ఇస్తారా? సార్ గురించి ఒక నిమిషం చెప్పండి, నేను మళ్ళీ చెప్తా. మీరు చెప్పండి సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. టుడే మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి మాన్యులైనటువంటి ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తమ రెడ్డి గారు, వారి గురించి ఇంతకుముందు మనం చెప్పినప్పటికీ ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయడం, వారు చాలా చిన్న పిల్లోడు. మీ అందరికీ తెలుసు, వారికి కేవలము 23 ఏళ్ళు ప్లస్ 60, 60 + 23. సో హీఈస్ ఎ వెరీ యంగ్ ల్యాడ్ అంటాం మేమంతా కూడా. ఎందుకు అంటాము అంటే వారు మా అందరికీ నిత్య స్ఫూర్తి ప్రదాయకులు, స్ఫూర్తి ప్రదాత, ప్రాతస్మరణీయుడు, స్ఫూర్తి ప్రదాత, ప్రాతస్మరణీయుడు. మర్యాదకు మన్ననకు పెట్టింది పేరు. అతడు సర్వీస్ కు అంటే త్యాగమునకు పెట్టినది పేరు, భోగమునకు పుట్టినిల్లు అని ఒక సామెత. కాబట్టి
దేంట్లో భోగము అంటే సమాజ సేవలోనే తాను పరమానందాన్ని పొందేటటువంటి మహనీయుడు. ఈ రోజుకి 55 నుంచి 60 సంవత్సరాలుగా వారు 111 జీవో తెలంగాణలో అలరారుతుంది అంటే అది కట్ కాకుండా ఉండడానికి ఏకైక కారణం ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తం రెడ్డి గారు. అట్లాగే నాగార్జున సాగర్ దగ్గర రియాక్టర్ అణు విద్యుత్ కేంద్రం రాకుండా ఉండాలని చాలా మంది బాధపడుతుంటే సారు పోయి నిలబడితే గాని అది పక్కకు కదలలేదు. అంటే ప్రతి దాంట్లో సమాజానికి హైదరాబాద్ లో వరదలు వస్తే హూ ఇస్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ, వై కాంట్ బి బియాండ్ ది బార్స్ అని నిలబడి రోడ్డు మీద నిలబడి అడగగలిగినటువంటి ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పర్సనాలిటీ. అండ్ హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ దిస్, అతడు న్యాయానికి ఆనెస్టీకి పెట్టింది పేరు. వారి గురించి మనం ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. సో వారి మాటల్లోనే విందాం. మన విద్యార్థులందరికీ ధర్మసేవ తరఫున వారు గత 10 సంవత్సరాలుగా మనకు అందిస్తున్నటువంటి సహాయ సహకారాలలో భాగంగా ఈ రోజు మనందరికీ ముఖ్యమైనటువంటి విద్యార్థులకు, విద్యార్థి లోకానికి, ఉపాధ్యాయులకు, హెడ్ మాస్టర్లకు, ప్రిన్సిపల్స్ కు, డిఈఓలకు, తర్వాత మన ఈ ముఖ్యంగా పెద్దపల్లి, మెదక్, హన్మకొండ ఈరోజు పాల్గొన్నటువంటి వారందరికీ కూడా వారు అందించేటటువంటి సందేశం కోసం మనం వెయిట్ చేద్దాం. సార్ స్వాగతం, సుస్వాగతం. So, Andariki Namaskaram. Friends, about 4 years ago, when I first met Nishant Reddy, looking at him and his desire to change the society, take this society and make it drug-free, ఆయన తపన, ఆయన enthusiasm చూసి కన్విన్స్ అయ్యి we joined him. Today we are part of his Sena అంటే సైన్యం. Friends, what is it that we can do? What is the need of the hour? Okay. So how to take it forward? ఈ మధ్యన మనం అనేక వెబినార్స్లలో మాట్లాడినాము అండ్ ఆఫ్లైన్ మీటింగ్స్ కూడా చాలా అయినాయి కనుక మేము చాలాసార్లు ఏమని అనలైజ్ చేసినామంటే, ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క 17 గోల్స్ ఉన్నాయి కదా, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, 17 గోల్స్. ఆ 17 గోల్స్ ను రియలైజ్ చేయాలంటే ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు we require citizens who are quality citizens, who are healthy, who are not tempted by liquor or drugs or anything, and who set aside వాళ్ళ అత్యాశను పక్కకు పెట్టి నీడ్ బేస్డ్ లివింగ్ కట్టుబడి ఉండి ముందుకు పోయేటువంటి సొసైటీ కావాలి. సో మేమేం నిర్ణయం తీసుకున్నామంటే, we have been writing to the UN to increase the number of sustainable development goals from 17 to 18. ఎందుకంటే ఆ 17 గోల్స్ ఇంప్లిమెంట్ కావాలంటే యూ రిక్వైర్ క్వాలిటీ సిటిజన్షిప్ అట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్. మనందరం వీఆర్ ఆల్ విట్నెస్ టు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సౌత్ అమెరికా, కొలంబియా, అక్కడక్కడ అనేక దేశాల్లో హౌ ద డ్రగ్ లార్డ్స్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్. And our drugs, so how it is affecting the universities in America and elsewhere. All that is known. So India, this year, just recently about on June 5th, on June 3rd, we had a huge meeting. About 2,000 members, we all gathered at the Brahmakumari Hall near Gachibowli, and there we decided that this year we shall focus on sustainable campus. And the theme should be to make every campus sustainable. So sustainability, I'm not deviating, but it's very important that we focus on campus. That is a place we all students, faculty, andaram kalustam akkada. అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, రీసెర్చ్ ఉంటుంది, టీచింగ్ ఉంటుంది, అండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. క్యాంపస్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ద టీచర్స్ షుడ్ ఇన్స్పైర్. టీచర్ ఒకటి టీచింగ్ కొరకు కాదు. గాన్ ఆఫ్ ద డేస్. టుడే యూ గెట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద లెక్చర్స్ ఇన్ ఐటీ.
మన యూట్యూబ్ లో లేని లెక్చర్స్ లేవు. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ లెక్చర్స్, బట్ ద టీచర్ షుడ్ గో బియాండ్ ద క్లాస్ రూమ్ అండ్ ఇన్స్పైర్. సో ఇక్కడ సస్టైనబుల్ క్యాంపస్ లో ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. అంటే ఎక్కడికక్కడ మోడల్స్ పెట్టాలి. ద హోల్ బిల్డింగ్ షుడ్ రెజొనెంట్, should give continuous education, every wall, every tree in the campus, and all the ideas of sustainability, including water harvesting, renewable energy, waste management. It's like ఇవన్నిటితో పాటు universities have also to start, and they need to create startups. ఎందుకంటే the biggest problem in India is, no doubt we are producing world-class doctors and engineers, కానీ we are not giving them confidence and the technology of starting a startup. They should become employers. And what kind of what should be the direction of the society? And the whole society should be moving in the direction of sustainability. And this requires a lot of synergy. Synergy ante society lo unna anni shades of opinion, positive shades, అందరూ కూడా కలవాలి. We should all weave ourselves into a wonderful fabric where the focus shall be on the common good. ప్రసాద్ గారు ఒక చక్కటి మాట చెప్పారు ఇంతకుముందు, ఏంటంటే టు బ్రింగ్ గ్లోబల్ యూనిటీ we must have a global cause, దాన్నే కామన్ కాజ్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ప్లానెట్ ఎర్త్. ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ వన్ సచ్ కాజ్. Fighting climate change is another. The abuse of artificial intelligence could be a third one. Fourth is the ever, danger from nuclear technology. ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. కొన్ని వేల న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు తయారు చేసిందో ఎవరికి తెలియదు. ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకాలు లేవు. సో ఇటువంటి పరిస్థితిలో వీఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ డేంజరస్ వరల్డ్. Parents ఏమైందంటే while pursuing their own comforts, they have forgotten their children. అరే వాళ్ళు ఏడిపోతుండ్రు, ఏం తింటుండ్రు, ఎవరిని కదా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఇదివరకు ఏదైతే ఉండేనో అది లేదు. దాంతో ఏమైతుందంటే డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్, వాళ్ళు ఎంతసేపు దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్కూల్స్ అండ్ ద కాలేజెస్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ పీపుల్ గ్యాదర్. And అనేక camouflaged in different, ఒక పాన్లో పెట్టి ఇవ్వచ్చు, స్వీట్ ఇవ్వచ్చు, ఎక్కడో ఒక దగ్గర డ్రగ్ కలిపి ఇచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కనుక the whole society should be vigilant. Ever vigilance, eternal vigilance is the price we need to pay if we have to live in a healthy and harmonious society. So దీని కొరకు we have to build up the character. The one point which I am always impressed by Nishant is that his personality reveals that wonderful dedication and commitment which is needed. He is an inspiration. Similarly, the Dharma Seva as a purifying channel for the whole country. ఇటువంటి స్ట్రగుల్స్ మనము ఇండిపెండెన్స్ కన్నా ముందు చూసినాం. లైక్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఆఫ్ ద భక్తి మూవ్మెంట్, Arya Samaj, Brahma Samaj, all these attempts were basically to sensitize India and to awaken them and enable them to learn to make a common cause, because otherwise unity is not possible. Then Congress, those days, was not a political party, it was a freedom struggle. Later on, it was converted into a political party, much against the wishes of Mahatma Gandhi. But all the same, that wonderful, the spirit of India's freedom struggle, which awoke India and created that wonderful unity, that spirit has to be revived. We have to make India great again. And a slogan, a continuous work, with real dedication. అందుకే ఈ సంవత్సరం మననే we had a meeting, నిన్న కూడా ఆన్లైన్ మీటింగ్ అయింది. We want to focus on the university campuses. University, it includes colleges, all the engineering colleges, medical, every degree college, government degree colleges. Academic campuses are vibrant అయిపోవాలి.
And it is the job of the teachers to inspire. మన faculty members, college teachers, when they go to the college, it is not just the subject. For example, political science and political science, the person has got to definitely inspire the students and guide them and continuously push them in the direction of a healthy, unified India. Because if something goes wrong in this country, we will not be able to manage. So prevention is better than cure. I see I take a notice of the morbidity profile of the people of this country. India, the number one killer is emerging. Cancer is emerging as the number one killer. What are we doing? Any wrong habits. Liquor sale is being promoted just like that. And Telangana is India's number one state, where the main source of income shamelessly comes from liquor. What kind of character are we going to build? Why can't we integrate all these things? Prati village la sara movement jargale, city lo jargale, prati parent, prati intla vigilant undale. Every citizen of this country has to mana swartham pakkaku. We have to generate a great movement like struggle, because freedom from drugs, freedom from cancer. To move in that direction, we need to reset our ecology, economy, and our political and social institutions. I wholeheartedly am part of this wonderful movement and the Dharma Seva. And one of my inspirations is Mallikarjun Reddy. Though he is there in America right now, but every day he gives me the message. He wakes me up to the reality of life and pushes me into action. With these few words, I thank the organizers, particularly Nishant, for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful words. Thank you, sir. మాట్లాడండి నిశాంత్ జీ, మీరు చెప్పండి. Thank you, sir. మత్తు మందుల పాలు కావద్దురా, బతుకు బండల పాలు చేయొద్దురా అని ఎంత చక్కగా మనకు సారు వారి యొక్క అనుభవ సారాన్ని, ఇట్ ఈస్ ఎ క్యాన్సర్, ఇట్ ఈస్ ఎ బాడీ క్యాన్సర్, ఇట్ ఈస్ ఎ సొసైటీ క్యాన్సర్ that has to be eradicated. That is the most important factor where we have to build the real society which has got the base of the foundation of character. That is the most important factor. Thank you, sir. ఒక్క విషయం జరుగుతుందండి హైదరాబాద్ లో కూడా, మందులు ప్రాణాలను రక్షిస్తున్నాయనే ముసుగులో ప్రాణాలు కూడా తీస్తున్నాయి. ఒక రకంగా కాలుష్యం 8 మందిలో ఒకళ్ళని చంపేస్తుంటే వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఈ మందులు కూడా అలాగే ఉన్నాయండి. సో ఇది మనం పురోభివృద్ధి చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ నేను చెప్పవచ్చో ఈ వేదికలో లేదో కానీ, నేను ఇండియాని సర్వీస్ నేషన్ నుంచి ఇన్నోవేషన్ నేషన్ గా చేద్దామని ఒక యజ్ఞం మొదలు పెట్టానండి. ఐ గేవ్ టాక్స్ ఆన్ దట్ ఆల్సో. మన గురుకుల వ్యవస్థలో మన ఆర్యభట్లు వీళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర కంప్యూటర్లు లేవు, సెల్ ఫోన్లు లేవండి. హౌ డు దే మేనేజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విత్ లేజర్ ఫోకస్? This is what our youth is losing. And of course, the incubation centers ఉన్నాయి కానీ the culture is not there. I struggle to manage everybody. I know everybody, but again, things won't work. Luckyga, we are all, whoever are here are wired differently than others. That's why we are here. That's what I believe. Thank you for all your distinguished services, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for viable words. Thank you. Thank you, ma'am. So coming back to subject, I have taken note of the valuable insights of both Professor Purushottam Reddy garu and Prasad garu, especially the value system ki edaithe emphasis anedi icharu. We promise, sir, that we'll keep up this values, and this is what we imbibe, and we'll also transmit and help
transform in the educational institutions and wherever we come across. So దీంట్లో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ 17 గోల్స్ లో ని సక్సెస్ చేయాలంటే the 18th goal, which is the value system, is a concept that Purushottam sir has given us, and sir, we are with you in taking it global. So the sustainable campus concept kuda will imbibe those aspects which are relevant to the subject what we are taking forward in the educational institutions. ఎలా అది ఇంకాపరేట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా చూస్తాము. అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ గురించి కూడా మీరు టచ్ అపాన్ చేశారు. దట్ ఆల్సో విల్ imbibe that, sir, into our programs, and we'll make sure that the academic campuses become more vibrant wherever we are approaching. So we'll get back into from where we left. So we were talking about multi-level leadership. So because we have the student leaders and teachers also in this group and other leaders, so I thought ఇది ఒకసారి quick గా touch upon చేద్దామని. So a good leadership versus negative forces we are looking at. Now the societal shift will happen depending on how strong the good leadership is or the negative forces are. ఒకవేళ మన సొసైటీలో ఈ నెగటివ్ ఫోర్సెస్ ఎక్కువైపోతే సొసైటీ మొత్తం కూడా అటువైపు షిఫ్ట్ అయిపోతుందని మనము we have to make a note of that. So we being the good leadership, we have to increase the strength more and more. సో అది ఎలా అనేది ఒకసారి క్విక్ గా చూద్దాం. సో మల్టీ లెవెల్ లీడర్షిప్ గురించి మనం కొంత మాట్లాడుకుందాం. సో ఆల్రెడీ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, లీడర్ అంటే ఒక రోల్ మోడల్ లాగా, ఒక సింబల్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ లాగా మనం ఉండాలి అని చెప్పి. సో లీడర్ షల్ పుట్, బికాస్ వీఆర్ ప్రీచింగ్ వెల్నెస్, లీడర్స్ షల్ పుట్ their efforts to practice wellness. So it is not just for the students that we are teaching this, it is all the multi-level, all the people who are there in this multi-level leadership have to practice this. So first మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం రోల్ మోడల్ లాగా వాళ్ళకి అవుతాము. తర్వాత కమిటీస్ అనేటివి వెరీ ఎసెన్షియల్ ఈ మల్టీ-లెవెల్ లీడర్షిప్ లో. సో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఇన్కార్డ్ అండ్ నాల్సా డౌన్ అని రెండు కమిటీస్ హెడెడ్ బై collector, district collector and district principal judge. So ee rendu kuda establish ainayi, whose primary responsibility again is to address the issue of drug abuse. So deentlo teachers and district level officials kuda bhagaswamule, charitable organizations like us are also part of it. Aithe at the grassroots level, if we are looking at, we have to have these committees at school, college and village level also. So sarpanches, tarvata at the village level, sarpanches and his team, as well as in the school we have students especially. So student leaders laga ennukoni, there's also a GO called Prahari Anti-Drugs GO. So dan prakaram ee committees form chesi andarni kuda ఈ సబ్జెక్ట్ పైన అవేర్నెస్ తెచ్చి మంత్లీ ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఆ రిపోర్ట్ అనేది ఈ ఎన్కార్డ్ అండ్ నాల్సా డౌన్ యూనిట్స్ కి ఇస్తే అప్పుడు దట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ హ్యాపన్ అండ్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ విల్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ గెటింగ్ అడ్రెస్డ్. సో ఈ కనెక్టివిటీ, కమిటీస్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ అండ్ కనెక్టివిటీ అండ్ కమిటీలలో యాక్టివిటీస్ చేయడం. సో యాంటీ డ్రగ్స్ కమిటీ పెట్టుకుంటే సరిపోదు, వెల్నెస్ కమిటీస్ కూడా ఏర్పరచుకోవాలి. డైలీ యోగా, మెడిటేషన్, స్పోర్ట్స్ లాంటి యాక్టివిటీస్ డైలీ చేస్తూ ఆ రిపోర్ట్ కూడా మనము షేర్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ మోర్ అండ్ మోర్ చిల్డ్రన్, మోర్ అండ్ మోర్ స్టూడెంట్స్ engaged in these activities so that their energies are channelized. So they are not idle, their minds are not idle. So it is one of the most important aspects. And వాళ్ళని లీడర్ చేయాలి. స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ మూవ్మెంట్ ఫార్వర్డ్ అల్టిమేట్లీ. వీ కెనాట్ సిట్టింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ టేక్ ద మూవ్మెంట్ ఫార్వర్డ్. వీ కెన్ ఓన్లీ గైడ్ దమ్. స్టూడెంట్స్ లో ఎనర్జీ ఉంది. సో వాళ్ళ రోల్ యాక్టివిజం అనేది డెఫినెట్లీ
It is the most key aspect. Next important aspect of this program, 25th June వరకు మనం చేయాల్సింది mass sensitization and awareness. So awareness అంటే మనందరికి తెలుసు, we are going to discuss this subject of drug abuse, దాని స్టాటిస్టిక్స్ కానీ, దాని ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ, లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి మనము చెప్పబోతున్నాము. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యము సెన్సిటైజేషన్, అంటే మైండ్ ని ఫీల్ చేయించడం ఈ సబ్జెక్ట్ పైన. అది చాలా టఫ్ జాబ్ ఇది. హౌ వీ కెన్ సెన్సిటైజ్ అ పర్సన్. సో సెన్సిటైజేషన్ కెనాట్ హ్యాపన్ ఇన్సైడ్ క్లాస్ రూమ్స్. ఇది క్లాస్ రూమ్ బయట, అవుట్డోర్ లో, ఓపెన్ లో, ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ మదర్ నేచర్ we have to do these programs. సో ఇది జోన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అవుతుంది, అదొక స్టేజ్ లాగా అవుతుంది. అండ్ మన పిల్లల ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా చాలా హై ఉంటాయి. సో అప్పుడు మనము ర్యాలీస్ అండ్ స్లోగన్స్ చేస్తే అది వాళ్ళకి మైండ్ పైన ప్రభావం సాలిడ్ గా ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటి ద్వారా కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే విలువల్ని వాళ్ళకి తెలియకుండానే నేర్పిస్తాం. సో ర్యాలీస్ అండ్ స్లోగన్స్ లో వారు యూనిటీగా అందరూ కలిసి ఒక సోషల్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసుకునే శక్తి వాళ్ళు తెచ్చుకుంటారు. అలాగే హ్యూమన్ చైన్ ఫార్మేషన్. సో ఒకరి చేతిలో ఒకరు పట్టుకొని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ని టుగెదర్ గా ఎదుర్కొంటామనే శపథం వాళ్ళు తీసుకుంటారు. సో ఇవన్నిటితోని వాళ్ళకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనే వాల్యూ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకోబోతున్నారు. అనే ఇంకో వాల్యూ. సో ఎవరు చేయి పట్టుకుంటున్నారు, పక్కన ఎవరు ఉన్నారు అనేది అక్కడ ఉండదు. ఏ కులం, ఏ మతం అనేది ఉండదు. కాబట్టి సో ఇవన్నీ వాల్యూస్ వారు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ తో నేర్చుకోబోతున్నారు. ఎలక్యూషన్, ఎస్సే రైటింగ్, ఆర్ట్స్ లాంటి కాంపిటీషన్స్ కూడా విల్ బి కండక్టింగ్, వేర్ దే విల్ బి ఎక్స్ప్రెసింగ్. సో ద వర్బల్ ఎక్స్ప్రెషన్, రైటింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ రైటింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ త్రూ ఆర్ట్స్ అనేది బయటకు వచ్చినప్పుడు దే ఆర్ మేడ్ టు థింక్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఫీల్ ఫర్ ద సబ్జెక్ట్. These are all the different techniques that we'll be using in this anti-drugs programs. Final గా మెడిటేషన్, మంగళ మైత్రి. సో ధ్యానంలో ఎప్పుడైతే పిల్లలు కూర్చుంటారో వారు ఈ ఫీలింగ్ అనేది, the ability to feel will come up because the thoughts will go away when we sit for meditation. And final గా మంగళ మైత్రి చేసినప్పుడు when they are feeling, when they are expressing their compassion for the victims, ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో డ్రగ్ అబ్యూస్ లో, వారి పట్ల జాలి అనేది మెడిటేషన్ తర్వాత చూపించినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అనేది వాళ్ళకు రియల్ గా మైండ్ ని మార్పు చేసే విధానంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ దట్ విల్ బి ఇన్స్టిల్లింగ్ ఇన్ దెమ్, ద వాల్యూస్ దట్ విల్ బి ఇన్స్టిల్డ్ ఇన్ దెమ్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్. So there are some videos which you can see. I will, because of the time, I will not be getting into the videos part. But every year we have been doing these rallies and slogans. So our videos meer chusi, meer kuda experience undi already. So you can very well make them do it. These videos will be available on our website. Next important aspect, mana solution lo, మరి ఈ 25th వరకు చేసే ర్యాలీలతో సరిపోతుందా, మార్పు వచ్చేస్తుందా అంటే రాదు. మనం ఇది సస్టైన్ చేయాలి. ఎవ్రీ సింగిల్ డే సస్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో అదే ఈ ధీరా ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ ఇన్ 5 districts. త్వరలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లలో చేయబోతున్నాం. కాబట్టి దీని గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడుకుందాం. ధీరా అంటే ఇట్స్ ఎ మైథలాజికల్ నేమ్ విచ్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ హస్ లిటరలీ కాంకర్డ్ హిస్ మైండ్. తన మైండ్ ని తన కంట్రోల్లో పెట్టుకునే పవర్ ఉన్న వ్యక్తి ధీరా. సో ఆ వ్యక్తికి ఆ పవర్ ఎలా వస్తుంది అంటే వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ ద్వారా వస్తుంది. విలువలు ఓన్లీ మనం చదువుకుంటే నిలబెట్టుకునే శక్తి వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ తో వస్తుంది. సో అది ఏంటి అనేది ఒక క్విక్ గా మనం చూద్దాం. సో ధీరా ప్రోగ్రామ్ లో ఇవన్నీ ఆస్పెక్ట్స్ మనం టీచ్ చేస్తాము, ప్రాక్టీస్ చేయిస్తాము. మెయిన్లీ ఇప్పుడు 5 జిల్లాలలో రోజు ఒక 1 hour టైం మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ లో. సో ఆల్రెడీ మన ప్రోగ్రామ్ 1,00,000కి పైగా పిల్లలు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. సో ధ్యానం అన్నిటికంటే ముఖ్యమైంది. వి గివ్ హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ టు మెడిటేషన్.
సో శ్వాసని అబ్జర్వ్ చేస్తూ, థాట్స్ ని లెట్ గో చేస్తూ, సంవేదనలు అబ్జర్వ్ చేస్తూ వితౌట్ రియాక్టింగ్ టు దెమ్ ఏదైతే ఆ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నారో పిల్లలు, టుమారో వెన్ దే కమ్ ఇన్ టు రియల్ వరల్డ్ సిచ్యువేషన్స్, సో ఏ కోరికలు అనేటివి కోరికలకు అట్రాక్ట్ అవ్వకుండా ఎక్సెసివ్గా, అదేవిధంగా ఏ నెగటివ్ సిచ్యువేషన్లో బాధపడకుండా, సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ని స్మైల్ తో హ్యాండిల్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకునే శక్తి మెడిటేషన్ ద్వారా వాళ్ళు పొందుతున్నారు. విలువల్ని కూడా నిలబెట్టుకోవాలంటే మెడిటేషనే అదొక కీ టెక్నిక్. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే సాత్విక వే ఆఫ్ లివింగ్ కూడా మనం టీచ్ చేస్తున్నాము. ఉమా గారు అన్నట్టు వారు రోజు జర్నల్ రాస్తున్నారు. వాట్ టైమ్ దే ఆర్ ఈటింగ్ దేర్ లాస్ట్ మీల్, వెన్ దే ఆర్ స్లీపింగ్, హౌ గుడ్ ఈస్ దేర్ స్లీప్, ఆర్ దే హ్యావింగ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ఆర్ దే హెల్పింగ్ ఎనీబడి ఎవ్రీ డే, హౌ ఈస్ దేర్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఎవ్రీ డే. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా న్యాచురల్ లైఫ్ స్టైల్ కి సంబంధించినవి ఆస్పెక్ట్స్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు. సెల్ఫ్లెస్ సర్వీస్, టీచర్లకి గురువులకి మించిన నిస్వార్థ సేవ భావన ఇంకెవరికి ఉంటుంది. సో యు ఆర్ ద రోల్ మోడల్స్ ఫర్ దాట్. మీ పిల్లల సమానంగా స్కూల్ పిల్లల్ని, కాలేజ్ పిల్లల్ని మీరు చూసుకుంటారు. అదొక గొప్ప క్వాలిటీ అది. సో అది ఒక యాక్టివిటీ రూపంలో కానీ ఏదైనా ఒక ప్రాక్టికల్ రూపంలో మనం చిల్డ్రన్ కి నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా మనము ఈ ధీరా వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లో చేస్తున్నాము. యోగా, స్పోర్ట్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్, స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ కూడా టెక్నిక్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ స్ట్రెంథనింగ్ ద మైండ్ అండ్ బాడీ, bringing out the best in students. So it will strengthen different aspects. Like sports ఉందనుకోండి, ప్రతిరోజు గెలుపు ఓడిపో అనేది వారు స్పోర్ట్స్ లో చూస్తుంటారు. సో నవ్వుతూ ఓడిపోతారు, నవ్వుతూ గెలుస్తారు. దట్స్ వాట్ విల్ టీచ్ దమ్ ఇన్ లైఫ్, ద బిగ్గెస్ట్ లెసన్. అలాగే లైఫ్ స్కిల్స్, ప్రొటెక్షన్ స్కిల్స్. సో లైఫ్ స్కిల్స్ లో రిలేషన్షిప్స్ మేనేజ్ చేయడం, హౌ యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ చిల్డ్రన్, హౌ యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ friends, how you respect your parents, how you respect your teachers, how to manage relationships, ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంట్లో నేర్చుకుంటారు. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకుంటారు. హెల్దీ కుకింగ్ ప్రాక్టీసెస్, హెల్దీ ఈటింగ్ ప్రాక్టీసెస్, లైఫ్ కి బేసిక్ స్కిల్స్ అనేటివన్నీ కూడా దీంట్లో నేర్పించడం జరుగుతుంది. ప్రొటెక్షన్ స్కిల్స్ లో హౌ టు కంప్లైంట్, లెట్స్ సే డ్రగ్ క్రైమ్, ఎనీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ క్రైమ్, how to complain, whom to complain, how to file a RTI, how to go to a civic authority and get things done. So ఇలాంటి అన్ని స్కిల్స్ కూడా దీంట్లో నేర్పించడం జరుగుతుంది. అవేర్నెస్ అండ్ సెన్సిటైజేషన్, దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము. అండ్ ధీరా లీడర్షిప్ అండ్ కమిటీ, ఇది కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాము. సో ఓవరాల్ గా వెన్ ఎ పర్సన్ ఇస్ మేడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ టెక్నిక్స్ త్రూ ద ధీరా వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్, అల్టిమేట్లీ ఒక స్ట్రాంగ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఎమర్జ్ అవుతుంది. పర్పస్ విచ్ ఇస్ బియాండ్ కామన్ మ్యాన్, కామన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్. లైక్ ఓకే, ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, జాబ్ తెచ్చుకున్నాక పెళ్లి చేసుకోవాలి, పెళ్లి చేసుకున్నాక పిల్లల్ని పుట్టించాలి, తర్వాత వాళ్ళని పెద్ద చేయాలి, మళ్ళీ వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ నార్మల్ వే ఆఫ్ లివింగ్. సో వాట్ ఈస్ బియాండ్ దట్? హౌ అబౌట్ ద ప్లానెట్, హౌ అబౌట్ ద సొసైటీ? దాని గురించి ఎవరు ఆలోచించాలి? దాని గురించి నా లైఫ్ని అంకితం చేయాలి. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎమర్జ్ అవ్వాలి అంటే మనము ఇలాంటి వెల్నెస్ టెక్నిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. కాబట్టి విత్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మూవ్ టు ద ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్, విచ్ ఈస్ ఈ 25th ఏదైతే స్టేట్ వైడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయబోతున్నామో మనము, I'm sorry, I have not shared the slide for wellness, I think. So just quickly share the slide. So I was talking about this slide. Uma, this slide ఇప్పుడు కనిపించలే కదా? Yeah. Okay, I'm sorry about that. Anyway, That's clear. I think you are all aware of this already. These are all the techniques that we have been teaching in the 5 districts, and
సో స్ట్రాంగ్ సెన్స్ ఆఫ్ పర్పస్ ఇన్ లైఫ్ అనేది ఈ టెక్నిక్స్ ద్వారా వస్తుందని మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పటి వరకు. సో ఇది ఎనీవే విల్ బి షేరింగ్ ఆల్ దిస్ డీటెయిల్స్. అండ్ మన వెబ్ పేజ్ లో ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక 1 minute నేను వెబ్ పేజ్ లింక్ ఐ రిక్వెస్ట్ నవీన్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఆన్ ద Already చాట్ shared. బాక్స్. Already shared. ఓకే, సో వెబ్ పేజ్ ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను సో దట్ మీరు దాన్ని చూసి ఈజీగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కండక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మీకు పోస్ట్ చేసిన లింక్ ఇది. సో dhira.in లో 2026 యాంటీ డ్రగ్ వెల్నెస్ ఎంపవర్మెంట్ స్టేట్ వైడ్ ర్యాలీస్ పేజ్ ఉంది. ఈవెంట్స్ లో ఉంటుంది అది. సో దాంట్లో ఈ ఈవెంట్స్ వెబ్ జాయినింగ్ లింక్స్ అన్ని డేట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఈ రోజు అయిన తర్వాత రేపు ఒకటి లాస్ట్ ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ అనేది ఉందండి. అది అయిన తర్వాత దెన్ 25th June యాంటీ డ్రగ్స్ మెసేజెస్ ఫ్రమ్ డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్స్ విల్ బి ప్లేడ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ జాయిన్ లైవ్ ఆల్సో. 10 to 11 AM ఉంటుంది. దీంట్లో మై రిక్వెస్ట్ ఇస్ అందరూ స్టూడెంట్స్ ని జాయిన్ చేయండి మీరు, బికాస్ దట్స్ అ ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫికలీ ఫర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇవన్నీ ప్రిపరేటరీ మీటింగ్స్ ఆర్ ఫర్ టీచర్స్ అండ్ హెడ్ మాస్టర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అఫీషియల్స్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజర్స్, whereas the 25th June event is specifically for students. So please join them. So my contact number for communication, email ID, and Mirandar, I request you to register for the event. Registration form on the then how to conduct this anti-drug program and a document undandi. So దీంట్లో మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇందులో. Why they should do the rally and then the slogans and placards by name print cheyali. So all these things. Then art competition, essay writing, what key topics. So the committees formation ki committees ki manam committees form cheyali wellness lo. Our details వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏమి ఉండాలి. సో అలాంటివన్నీ కూడా దీంట్లో ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నాయండి. దెన్ యాంటీ డ్రగ్స్ వీడియో ఉంది సైట్ లో. there's a feedback form. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న కంటెంట్ మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడము అండ్ దాంతోని మనం అది కంపైల్ చేసి పాలసీ మేకర్స్ కి సబ్మిట్ చేసి మనకు కావాల్సిన అవర్ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్ టు అచీవ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్, లైక్ గెటింగ్ ఇట్ ఇన్ టు కరికులం కానీ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇంకా లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇంకా స్ట్రిక్ట్ చేయడం కానీ మీ సజెషన్స్ ఏమున్నా కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ లో ఇవ్వచ్చు. అది డైరెక్ట్ గా మనము కాపీ టు సీఎం గారు, చీఫ్ జస్టిస్ గారు అండ్ ఆల్ ద పాలసీ మేకర్స్ అందరి ముందు కూడా ఇది పెట్టబోతున్నాం. సో ప్లీజ్ గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. అండ్ ఓల్డ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ రిపోర్ట్స్ కూడా అన్ని ఉన్నాయి, ర్యాలీ రిపోర్ట్స్, వీడియోస్ ఉన్నాయి. So these are all the things I wanted to share. So with this, now I hand over back to Mallikarjun ji for discussion. So we request any of the members who are part of this meeting can unmute and give their views, suggestions. So please feel free to give your suggestions. Thank you. మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎలా చేయాలి లేదా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎవరికైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నా ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్రెడీ మనం ఫామ్ ఇచ్చాము. బొట్టు కలిస్తే గానీ సముద్రం కాదు. అలాగే మీరందరూ ఇచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ వల్లనే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంకా కొంచెం బాగా ముందుకు తీసుకెళ్లగలము. సో కైండ్లీ అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందండి, బహుశా మీరు ఇందులో పొందుపరిచే ఉంటారు. మనకి చిన్నప్పుడు స్కూళ్ళల్లో సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ డేస్ అని ఉండేవి కదండి. ఇట్లా ఇదే యాంగిల్లో కూడా సెల్ఫ్ ఏమంటారు, ఇందాక నేను ఒక పొరపాటు పదాన్ని కూడా వాడాను, దానికి చింతిస్తున్నాను. మనం శిక్ష అన్నాం కదా, శిక్ష కాకుండా మార్పు, కరెక్షన్.
ఆ పద్ధతిలో వెళ్తే కాస్త మనలో కూడా మానవత్వం యాంగిల్ వాళ్ళలో కూడా పరివర్తన త్వరగా తీసుకొస్తామేమో అని ఒక ఆలోచన అండి, ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లల విషయాల్లో. సో శిక్ష అనేది బహుశా మన పర్యాయ పదాల్లోంచి పిల్లల మీద వాడటం ఇక నుంచి శ్రేయస్కరం కాదేమో అన్న ఆలోచన అన్నమాట. సో పరివర్తన, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇంకెవరన్నా మీ ఐడియాస్ ని కానీ మీ ఆలోచనలు, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఎవరైనా సజెషన్, లేదా ఎలా చేయాలని ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కైండ్లీ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ అ జనరల్ డిస్కషన్. మీ ఇంట్లో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరందరు కూర్చొని ఎలా డిస్కస్ చేసుకుంటారో, ఇది కూడా మన ఇంటి సమస్యనే. ఇది మన 4 గోడల మధ్య కాదండి, ఈ ప్రపంచం, ఇది మొత్తం మన తెలంగాణ కాదు, ఇండియా మొత్తం, భారతదేశం అందరూ కూడా మన ఇల్లే, మన పిల్లలే, మన వాళ్ళే. సో ఆ సమస్య వేరే వాళ్ళకి వచ్చింది, మనది కాదు కాబట్టి మనకెందుకు అని ఉండకూడదు. మనం అందరము ఉపాధ్యాయులము, మన మీద చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. సో ఐ నో మీరందరూ చాలా 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 గ్రేట్ జాబ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఈ యాంగిల్ మనం మిస్ అయిపోతున్నాము. ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్, యాజ్ అ టీచర్ ఐ వర్క్ 15 years, ఐ నో దాట్ మనకుండే ప్రెషర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. పిల్లలు సబ్జెక్ట్స్ అన్ని టైంకి కంప్లీట్ చేయాలి, సో వాళ్ళ రిపోర్ట్స్ చేయాలి, కరెక్షన్స్ అని, ఇలాంటివన్నీ ఒత్తిడులు ఉంటాయి. బట్ అవన్నీ పక్కన పడేయండి, ఎందుకంటే పిల్లలు బాగుంటే ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఫస్ట్ టాప్ ప్రయారిటీ షుడ్ బి, దే షుడ్ బి డిసిప్లిన్డ్ ఇన్ దర్ లైఫ్. సో దాని కొరకు మనం ఫస్ట్ మనం అందరం ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ షేర్ యువర్ థాట్స్. You can raise your hand. మీ స్కూల్స్ లో ఆల్రెడీ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారండి? మన 26th జూన్ కొరకు, యాంటీ డ్రగ్స్ డే కొరకు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారా? సో ఏ స్కూల్లో స్టార్ట్ చేయలేదండి దీని గురించి? Yes, sir. Please. గుడ్ మార్నింగ్ Please, sir. Please go. Good morning, sir. ఇంతకు ముందు మీటింగ్ లో చెప్పినట్టు సార్ అన్నారు, లైక్ టీచర్ వచ్చేసి తన సబ్జెక్ట్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోవటం కాకుండా కూడా హీ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ అక్కడ లోకల్ మన ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంది స్కూల్స్ లో కూడా. ఇప్పుడు వీ హ్యాడ్ గాన్ ఫర్ ద అంగన్వాడీ ప్లస్ స్కూల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కొంతమంది టీచర్స్ కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, మాకు ఇక్కడ పిల్లల వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుంది, లైక్ బ్యాచ్ వచ్చేస్తుంది. ఆ టైం అప్పుడు సరౌండింగ్స్ లో వెన్ దే ఆర్ టీచింగ్ దే క్లాసెస్ ఆల్సో దిస్ బ్యాచ్ కమ్స్ అండ్ డిస్టర్బ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఇంకోటి లా అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అయితే దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ, స్కూల్స్ దగ్గర కూడా ఎలాంటిది కూడా చెయ్యట్లా. కొన్ని స్కూల్స్ దగ్గర దే ఆర్ టేకింగ్ ద రిస్ట్రిక్షన్స్. బట్ ఇంకోటి ఎవ్రీ టైమ్ వీసీకి మన వాళ్ళు వస్తున్నారు, కానీ I'm not seeing the department, police department is interfering into this. ఎందుకంటే వాళ్ళది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది దీంట్లో మనకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు వస్తేనే మనం ఏమన్నా చేయగలుగుతాం. See, like Nishant sir is doing, like Uma madam, and not only all, everyone, we can say in this, everyone are doing. But main power ఎవరికి ఉంటుంది అనంటే లా అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కు ఉంటుంది. So I request the law and enforcement has to be also come into this. Commissionerates also should interfere into this. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనుక వస్తే we can take any sort of action. మనం ఏమన్నా ఒక స్టెప్ ముందుకేయగలుగుతున్నాం, అది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ క్రైటీరియా. ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు యోగాలో కూడా we can get a very good ఇది, అంటే మన డిప్రెషన్స్ కానివ్వండి, సర్కిల్స్ కానివ్వండి,
we can have a good thinking and imagination. Mana aura kuda chala positivity వచ్చేస్తుంది మెయిన్ అది. Very true, sir. Very true, sir. ఇంకోటి మన కొర్రెమల్ల నుంచి ఎవరు రాలేదు అనుకుంటా, లైక్ గట్కేసర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ నుంచి కానివ్వండి, లేదు. నారాపల్లి గవర్నమెంట్ స్కూల్ కానివ్వండి, అన్నోజీగూడ కానివ్వండి, జోడిమెట్ల కానివ్వండి, కొర్రెమల్ల, మేడ్పల్లి, ఈ ఏరియాస్ నుంచి ఐ టిల్ యెట్ ఐ హావ్ నాట్ సీన్ వన్ స్కూల్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ దిస్. బట్ ఇక్కడ మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్ ఉంది, బట్ దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్. Yeah, that's most unfortunate, sir. We are trying our level best to reach them, reach out. ఏరియా కాబట్టి ఐ హావ్ ద ఐడియా అన్నట్టు మెయిన్. Thank If you you're so able much, to- sir, for your input. Being the paralegal volunteer, you can connect to the schools around your area and then invite them to the meeting so that we can connect. Because Areas since from, paralegal Yeah. volunteer, I am also a paralegal volunteer, because we had been 4 members appointed for this, for the for anti-drug this one. But we have to do get you- a letter from the paralegal volunteer, from the DLSA secretary, that these people, the 4 members are doing this one. So kindly cooperate to us. Manaki akkada unna DEO ki, local lo unna MROs ki, and even school principals kuda oka letter iste, we can directly go ahead and speak to them. Akkada em avutundante, my introduction ichi, we have to give everything. They are asking n number of questions maku. We have already issued a letter, sir. Actually, Naveen, is it possible to share? Sir, can you please share your number? Yeah, madam. We will send you that letter. You can show that letter. It is from the NALSA. We have a DON committees also. So you can collaborate with them. They are Okay. always helpful. Yeah. Even Eagle has started, as you are suggested, police. So I think you should just go and meet once, and you can just share your details, and you can tell what is your difficulties that you're facing in your area. Definitely they will help. ఇంకొకటి మేడం, వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ వీఆర్ కండక్టింగ్ హియర్, మనం కౌన్సిలింగ్ అవేర్నెస్ ఇస్తున్నామో, వై కాంట్ వి గో హెడ్ అండ్ గివ్ దట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ టు ద ఈచ్ అండ్ పర్టిక్యులర్ పిఎస్ఎస్ కూడా మేడం. నా ఇది సజెషన్ కాదు, ఇట్స్ అ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఎవరికి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే లోకల్లో ఉన్న పిఎస్ఎస్ లో కానిస్టేబుల్స్ కి, హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ కి, ఎస్ఐస్ కి ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనకి సిఏతో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, కానీ హై లెవెల్ దే కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ ఇన్ ద గ్రాస్ లెవెల్ దీస్ పీపుల్ హ్యాస్ టు గెట్ ఇన్ఫార్మ్. వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కావాలి మేడం ఇప్పుడు. Yeah, actually, they are taking a lot of sessions to their lower cadre also. The Eagle team is one of that only, actually. So they all are part of it. I don't know. Maybe as you said, it has to be penetrated little more down. Yeah. మెయిన్ ఎక్కువ మేడం. రైట్. Yeah. You're Nishant gar, you're on mute. Unmute. I'll share my response to Manikyam's queries and suggestions. See, one is regarding the training to law enforcement agencies at the grassroots level. That's what that is one point you have raised. So there's a lot of momentum on the top. Okay, from top down, there's a lot of momentum at the top level in the law enforcement. And they have a very clear vision what to do. And this year also they are doing a wonderful job. 22nd to 26th they have declared as this anti-drug week. And the top management, the leadership of the law enforcement is doing a wonderful job. There's no doubt about that. But as you said, it has to happen at the grassroots level, at every police station level also. So that is something where they have to also have a tie-up with organizations like us, which we are in talks with them, but their main focus will be on law enforcement. So we are probably discussing what when we approach police station, how they respond, and the other aspect of the police, the people friendliness, and that aspect may be what you're referring to. Whereas they are primarily focused on how to
control this menace and how to enforce the law. That's what is their focus primarily. So somewhere this association with a charitable organization like us will slightly broaden their focus, and it will also help them. There's a connectivity between the education institutions and the police and the charitable organizations. There's also this three-way association that is important. Where that's the bridge we are trying to be, in the sense that, okay, the educational institutions have to report what is happening around their campus to the police, right? Perception that is there in the institutions, when some complaint is raised, and then the way the inquiry happens, so that comfort is not there, where that comfort can be probably brought in by a charitable organization or volunteers, activists, who can help bridge that gap. That fear has to go. So that is one of the important aspects. They have come up with an app also, where there is no need to go to a police station and raise the complaint. But this is also something that has to be popularized. There's a toll-free number where their identity is not sought. Nobody will ask the identity of the complainant. These are all very welcome measures which are happening from the top, the policy makers. But till it comes to the grassroots level and gets implemented effectively, so we all have to work together on that and make it happen. So that is what I'm trying to convey. So this is one part of your suggestion or query. So any other? Nishant Garu, is there any possibility that we can get the app and the kind of service that they are providing? It's there on the website. We have that. We have the details. 1098 is the number we can dial. No, the mobile app. If we can incorporate in our website, so I think that is more accessible instead of searching where to go and all. Is that possible? That also can be done. We can do that. Yeah. Excuse me, ma'am. That would be great. Yeah. This one. Yesterday, as I have sent you, Nishant sir, Eagle team was. You said that. Did you attend the meeting? I didn't attend the meeting, but one of our project coordinator who is working in the Malakpet disability team, she has kept me this one. I spoke to her today morning. She was asking why you are so interested in this. I said we had been appointed and we are working from the DLSA as a paralegal volunteer. So a nodal officer is there where we can get the complete details. PW, this one, disabled team is there, Malakpet. Shailaja madam, she is the director of that one. And even Telangana Control Board is there. Today, yesterday, today and tomorrow, I think 4 days the program is going on. Yesterday was the first day, and even today is also going on. It is in Banjara Hills, I think so. Telangana Control, right. This one. There we can get the complete details, ma'am, because the DSP and everyone is participating. So why can't we go ahead and attend the seminar also there, meeting? I asked her, do you want any letter? Says that no, it's not required. It is open. Anyone can go ahead and attend the meeting. Right. That's nice. Thank you, sir. Thank you for the information. What's the timing actually? Timing is 10 to 5. 10 to 5. Okay, full day. So we are in the webinar. So I mean, who are here, it's not possible. The lunch hour also we can go ahead and attend. Our representatives are going there, so we'll get all the information. Yeah. I'll put the location. I'm curious on one thing, Andy. So the current enforcement, even for schools and colleges,
especially in drug monitoring, etc., is going through the regular departments, or is there any special task force assigned for the schools and colleges? For the schools and colleges, Prasad, the way it is done is they have formed something called the anti-drugs clubs. Okay, where there are representatives from the student community, from various classes or sections. And apart from that, there will be teachers and the principal also involved in that. There's a committee in every educational institution. So the committee is supposed to conduct regular meetings. They're supposed to display no drugs signboard. They're supposed to have the students learn whom to complain, the website of the law enforcement agency, everything. It's a government order. And the name also is the Prahari is the name for that. It's a government order. But again, from So the government point of view, I'm talking about the systems employed to reach out or to confiscate or maybe correction. Is there any separate task force for this, or do they have to go through the regular one? Alkur Chem kind of thing. So No, my point sir, is, yeah. It's like there is a child protection policy. So no outsiders can enter into the school premises. Yeah. But the school teachers, school teachers, they form a committees with the students only. So the student leaders will take care of the, confiscation or frisking and anything. Yeah, They my take care of question is that. about government intervention, this government departments intervention. If they have a separate one, if that's good thing for rapid actions, whatever it is, corrections included. Otherwise, since the group is involved in this thing, we can suggest a policy also to create a separate department for this thing that would address only schools and colleges, educational system, so that this is totally different. They might be reporting to each other internally, but again, autonomous system would actually help a lot, because this problem is becoming day by day more and more. And this might also, our group could influence the government also to go in this way, so that they would obviously separate these things, not in totality, but somewhere along there would be connection at the higher level at least. And they can also provide employment for the youth who are honest enough, so that they can give employment also to the unemployed. But the problem here, sir, none of the educational institute wants to highlight their institute that yes, we have this kind of children in our school or colleges. So it is internally, it's a very big challenge. Yeah. And it is a reputation, it's an institution reputation. So This is also no one will like come forward for that. Yeah, this is also becoming like a competition for all rankings, all this kind of stuff. We're already there in that kind of thing, మనకి ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే చెప్పటం అనేది కొద్దిగా తక్కువే. మన కల్చర్ లో బిడియము ఉంది, మసిపూసి మారేడికాయ చేసే వ్యవహారం ఉంది. సో భలే పిల్లలని దాని సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి కదండి. సమ్వేర్ అలాంగ్ ద లైన్స్ వీ హ్యావ్ టు రీఇంజనీర్ ద సిస్టమ్, అదర్వైజ్ థింగ్స్ వుడ్ బి యాజ్ యూజువల్. సో దట్స్ వేర్ ఐ యామ్ అరైవింగ్ అనమాట. గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి సెపరేట్ ఆమె చేయగలిగితే it would be an enhancement. I respond to your query, Andy. Yes. Basically, there is a system in place. Okay, there is a separate force called Eagle Forces Sanjeev for the issue of drug abuse. There's a separate police department. Okay, and there's a separate set of officers who work on this. Yes. There's a separate helpline and website and intelligence. So there's a separate team altogether who is working on this. And they're very proactive. They have nabbed cases from outside the state also, where the drug shipment is coming from outside the state. They have been able to nab that. So a lot of good work is happening. So we are talking about the bridge between the educational institution and this organization.
okay, which is very essential because the ultimate users are around the campus. So now how do we make the student community responsible for that and then help thing happen? That's what we are discussing. So in a society like ours, we have to have that bridge. The society, there's a perception has been different earlier. And now suddenly the police is coming to the campus and saying, we are your friends and we want to resolve this. So it will take some time for everybody to get into that comfort zone and, okay, pick the phone and say, okay, something's happening near our campus. So that we are in the transition stage now. So the anti-drugs clubs are formed literally in almost all the education institutions. The complaints have to start flowing in. They are also, I mean, they're increasing. It's not that it's not there. They're increasing. So we'll take some more time to get this to work. And we are, as a charitable organization, we are trying to support that and make it happen. So this is not just specific to only the drug issue, even the POXO issue, child abuse issue. Also, there's a separate team, separate set of law enforcement officials who will be acting on it, separate courts. So everything is, there's a proper system in place. And state legal service authority with whom we work on these issues, they have a primary responsibility. There's a national scheme which is there. It's a mandate that they have to work on the issue of drug abuse, POXO cases. They have to do physical visits, inspect the hostels, see the facilities, talk to the students. So it is their mandate. And they have formed NALSA Dawn units, which is Manikyam Garu, who has just spoken some time back, is one of the members of one of the NALSA Dawn units. So they are also ramping up. It's not that overnight things will start working, but they're also ramping up. In fact, one of our agenda points early in the talk I have mentioned that in our vision, we'll be visiting every district, holding a meeting with all the sarpanches, a meeting, all the teachers, a meeting, and that will be under the leadership of Legal Service Authority, where they'll talk about legal awareness is a theme. So everybody has to be legally aware. So what is right, what is not right, and so this kind of legal awareness will strengthen the citizens' perspective and bring the change, the transformation what we're looking at. So it is happening, and we all are responsible for it. That's what I'm trying to convey. We have to make it happen. Yeah, thank you, Andy. Thank you for this great initiative. I request to excuse me now, so Yes, that we can catch up sometime soon. Thank you, sir. Yeah, have Thank a you, great sir, day. for your valuable. Thanks for doing this. Thanks. Namaste. Thank you. We appreciate US law. It's late in the night and you're Yeah, no worries. No, I do these things, I do all these environmental classes, everything. I do 2-3 sessions every month. So this is usual, but this is unusually pleasant and great meeting. I appreciate your invitation. Thank you. Thank you. Thank you, Sure. sir. Thank you. Thank you for your valuable inputs. Yeah, have a good day. Bye-bye. Same to you. Namaste. Finally, anybody else ever think of suggestions or who you would like to convey how you are doing with anti-drugs programs in your education institution, please unmute and speak. మీ స్కూల్స్ లో కాలేజెస్ లో ఏ విధంగా యాంటీ డ్రగ్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, వర్క్ చేస్తున్నారు? యూర్ వెల్కమ్ టు స్పీక్ అండి. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. You can raise your hand.
26th నాడు మీ స్కూల్లో చేస్తున్నారా సార్ ప్రోగ్రామ్? ఇక్కడున్న పీఈటీస్ కానీ హెచ్ఎంస్ కానీ డిఓస్ గారు ఎవరైనా ఉంటే రవీందర్ గారు, యు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ డిస్ట్రిక్ట్ సార్? Can you please unmute, sir? Okay, if no one is having any queries or nothing to share, so we would like to end this webinar here. Let's hope మీరు మాట్లాడలేకపోయినా కనీసం మీరు ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ వెబినార్ ని ఇక్కడే ముగిస్తున్నాము. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. యా ప్లీజ్ ఆన్ 25th మీరందరూ దయచేసి పిల్లలందరినీ తీసుకొని పార్టిసిపేట్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఆర్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వెబినార్ ఫర్ టుడే అండ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ యువర్ వాల్యుబుల్ థాట్స్. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Andy. Thank you for joining. Thank you, sir. Thanks a lot, Andy. Thank you. James.